क्या آپ جانتے ہیں کہ برج جدی کے لوگ سب سے زیادہ محنتی، مستقل مزاج اور اندر سے مضبوط ہوتے ہیں؟ نئے سال کا آغاز آپ کے لیے صرف کیلنڈر کے دن نہیں بلکہ زندگی کے نئے امکانات اور نئے چیلنجز اور نئے فیصلوں کا آغاز ہے۔ 1 جنوری سے 2026 سے شروع ہونے والا یہ ہفتہ آپ کو یہ احساس کروا سکتا ہے کہ ہر چھوٹا قدم بھی بڑے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آپ اپنی ذمہ داریوں، تعلقات اور عملی زندگی میں مزید مضبوط اور مستقل مزاج رویے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہفتہ سطحی خوشیوں سے زیادہ حقیقی اقدامات اور ذہنی وضاحت پر مبنی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم صرف ہاروسکوپ ویڈیوز نہیں بناتے بلکہ آپ کے لیے ہر ہفتے ستاروں کی حقیقت، عملی رہنمائی اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے مشورے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سال آپ کی طاقت، مثبت توانائی اور ذہنی وضاحت لے کر آئے تو اس ویڈیو کے تمام سیکشنز غور سے دیکھیے گا۔ یہ ہفتہ برج جدی کے لیے خاص ہے، کیپریکون کے لیے خاص ہے، کیونکہ ہر لمحہ آپ کو زندگی کے چھوٹے فیصلوں سے بڑے کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ پرسنالٹی کی بات کریں، انر شفٹ، پرسنالٹی اینڈ انر شفٹ کی، تو 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 برج جدی کیپریکون کے افراد عموماً ذمہ دار، مستقل مزاج اور منظم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر معاملے میں حوصلہ مند اور پریکٹیکل رہتے ہیں اور اکثر یہ مقصد کے لیے صبر اور محنت سے کام لیتے ہیں۔ کیپریکون اپنی سوچ میں محتاط اور ہر قدم پر حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے فیصلے جلدی میں نہیں لیتے۔ آپ کی شخصیت میں سنجیدگی، منطقی سوچ اور مقصد پسندی نمایاں ہوتی ہے، اور لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اقدامات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کے دوران برج جدی کی شخصیت میں چھوٹے مگر اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس ستاروں کی پوزیشن کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ آپ اپنے رویے میں مزید لچک اور جذباتی حساسیت شامل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ فیصلے منطقی بنیاد پر کرتے ہیں، مگر اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ اندرونی احساسات اور دوسروں کے توقعات بھی آپ کی سوچ میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ ہفتہ برج جدی کے لیے خوش شناسی اور جذباتی توازن کا وقت ہے، اور ذاتی معاملات میں اپنی روایتی طریقے کار کو برقرار رکھتے ہوئے نئے زاویے اور نرمی بھی اپنانے لگیں گے۔ آپ کی شخصیت میں چھوٹے مگر معنی خیز پھولنے والی رویے دکھائی دے سکتے ہیں، جیسے کہ تعلقات میں زیادہ سمجھ بوجھ، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ زیادہ تعاون، تنقید کی بجائے مثبت رویہ اپنانا۔ اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ پرانے جذبات یا پرانی عادت کچھ حد تک نرم ہو رہی ہے۔ آپ زیادہ آسانی سے دوسروں کی بات سمجھنے اور اپنا رویہ ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی فوری یا نمایاں نہیں ہوگی، مگر یہ آپ کی شخصیت میں ذہنی سکون اور داخلی توازن پیدا کرے گی۔ مجموعی طور پر 1 سے 8 جنوری 2026 کے درمیان برج جدی افراد اپنی عملی سوچ اور جذباتی حساسیت کے بیچ توازن پیدا کرنے لگیں گے۔ یہ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی بلکہ کام اور تعلقات میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ستاروں یعنی کہ پلانٹری پوزیشن کی بات کریں، 1 سے 8 جنوری 2026، 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کے دوران برج جدی پر ستاروں کی پوزیشن آپ کی ذہنی، جذباتی اور عملی فیصلوں پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ اس ہفتے سیٹرن کی موجود ذمہ داریاں مستقل مزاجی اور عملی سوچ کو بڑھا رہی ہے۔ یہ ستارے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہر فیصلہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سوچ سمجھ کر اور مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ جوپیٹر کی حرکت آپ کی سوچ میں مستقل بینی اور بصیرت کو بڑھا رہی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں نئے راہیں اور موقع دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ آپ بڑے فیصلوں کے اثرات کو سمجھ کر اپنی حکمت عملی ترتیب دیں۔ مارس کی توانائی آپ کی اندر
حوصلہ، اقدام اور توانائی پیدا کر رہی ہے، مگر اس ہفتے یہ توانائی زیادہ تر ذہنی اور منصوبہ بندی سے متعلق کاموں میں استعمال ہونے کی ضرورت ہے۔ فوری عمل یا جذباتی رد عمل کی بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا فائدہ مند رہے گا۔ وینس کی موجودگی آپ کے جذبات اور تعلقات میں نرمی اور ہم آہنگی اور تعاون پیدا کر رہی ہے۔ آپ کے رشتوں میں، خاندان اور دوستوں کے تعلقات میں سکون لانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آپ کی شخصیت میں مزید سمجھداری اور جذباتی حساسیت کو جنم دیتی ہے۔ مرکری کی حرکت آپ کے کام، مواصلات اور معلومات کی پروسیسنگ میں تیزی اور وضاحت لاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے فیصلے زیادہ منطقی اور بہترین رہیں گے اور بات چیت آپ کی نفسیاتی بصیرت مضبوط ہوگی۔ مجموعی طور پر 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کا یہ برج جدی کے لیے ذہنی وضاحت، عملی منصوبہ بندی، جذباتی ہم آہنگی اور خود شناسی کا حامل ہے۔ ستارے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ صبر، محتاط فیصلے اور مثبت رویہ اپنانے سے آپ نہ صرف اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ تعلقات اور مالی معاملات میں بھی سکون اور استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ۔ 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کے دوران برج جدی کے لیے محبت، تعلقات میں ذہنی بصیرت، سمجھداری اور جذباتی توازن اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے تعلقات کو سطحی لمحات سے آگے لے کر گہرائی اور استحکام کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنی محبت یا ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت صبر اور مثبت رویہ رکھنے کا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی باتیں یا معمولی اختلافات ذہنی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ گفتگو میں تحمل اور احترام اپنائیں تو تعلقات میں گہرائی اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ سنگل کیپریکون افراد کے لیے یہ ہفتہ ذہنی ہم آہنگی اور جذباتی فہم بڑھانے کا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں جوش و سوچ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ وقت ہے آپ اپنے جذبات کو سمجھیں اور کسی نئے تعلق کی بنیاد سوچ سمجھ کر رکھیں۔ دوستی یا نئے تعلقات میں اعتماد، صبر اور کھلی بات چیت زیادہ اہمیت رکھے گی۔ موجودہ رشتوں میں برج جدی افراد کو یہ محسوس ہوگا کہ چھوٹے اقدامات، توجہ اور وقت دینا تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے۔ خاندان، شریک حیات یا قریبی دوستوں کی ساتھ تعلقات میں احترام، مثبت رویہ اپنانا اس ہفتے انتہائی ضروری ہوگا۔ ستاروں کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ محبت میں جذباتی حساسیت بڑھ سکتی ہے، مگر یہ حساسیت منفی دباؤ یا جلد بازی میں بدلنے کی بجائے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دکھائیں۔ مجموعی طور پر 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کا یہ ہفتہ برج جدی کیپریکون کے لیے محبت میں گہرائی، تعلقات میں ہم آہنگی اور جذباتی سمجھداری کا حامل ہے۔ اگر آپ اس ہفتے اپنے دل اور دماغ کو متوازن رکھیں تو یہ تعلقات میں اعتماد، سکون اور مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کے دوران برج جدی کے لیے گھر اور خاندان کا ماحول زیادہ تر توازن، سمجھداری اور ذمہ داری کی ضرورت کے ساتھ نمایاں ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ گھر کے تعلقات میں صرف روایتی رویے کافی نہیں، بلکہ اعتماد، تعاون اور کھلے دل سے بات چیت بہت اہم ہے۔ ستاروں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ ہفتہ خاندان کے اندر چھوٹے مگر اہم مسائل سامنے لا سکتے ہیں۔ بعض اوقات معمولی اختلافات یا پچھلی رنجشیں دوبارہ ذہن میں بھی آ سکتی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صبر، مثبت رویے کے ساتھ ان معاملات کو سنبھال لیں۔ والدین، بڑوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں یہ ہفتہ ہم آہنگ پیدا کرنے اور اپنی رائے کو مناسب طریقے سے بیان کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ کیپریکون افراد اپنے فیصلے اکثر منطقی اور سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس ہفتے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ خاندانی معاملات میں جذباتی حساسیت بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہفتہ فیصلہ سازی میں توازن اور داخلی سکون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں یا نوجوانوں کے ساتھ تعلقات میں صبر اور تعاون زیادہ اثر
डाल सकता है और घर के कामों या ज़ाती ज़िम्मेदारियों में मुनज़्ज़म रवैया फ़ायदेमंद होगा। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस की अगर हम बात करें, बाज़ औक़ात छोटी बातें ज़हनी दबाव या तनाव पैदा कर सकती हैं, ख़ास तौर पर जब तवक्कुआत और हकीकत में फ़र्क हो। पुराने इख्तलाफ़ात या ख़ामोश रंजिशें इसी हफ़्ते सामने आ सकती हैं और उन्हें हल करने के लिए बर्दाश्त और तहम्मुल की ज़रूरत होगी। घर के माहौल में तनाव या गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल आपकी सब्र आज़माइश यानी कि सब्र आज़मा हो सकती है, मगर सितारों की तरतीब ये बताती है कि हौसला और मिस्बत रवैया रखकर हर मसला हल किया जा सकता है। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता पुरजद्दी के लिए ख़ानदानी ताल्लुकात में इस्तेहकाम, ज़िम्मेदारी में इज़ाफ़ा और ज़हनी सुकून पैदा करने का मौका है। अगर आप अपने फ़ैसले समझदारी में सब्र, यानी कि मिस्बत रवैये के साथ करें, तो घर का माहौल ज़्यादा हमआहंग और खुशगवार होगा। करियर एंड प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 से यानी कि इस हफ्ते के दौरान पुरजद्दी के लिए काम और अमली ज़िंदगी में ये हफ्ता ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि आपकी ज़हनी सुकून, मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी को चैलेंज और मजबूती दोनों फराहम करता है। सितारों की तरतीब आपको ये बता रही है कि ये हफ्ता हर कदम सोच समझ कर उठाने, मसाइल को गहराई से समझने और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने का है। कैप्रिकॉर्न अफराद से इस हफ्ते अपने काम मज़ीद मुस्तकिल मिजाजी, तवज्जो और ज़िम्मेदारी दिखाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि छोटे-छोटे काम, तफसीलात आपके लिए ज़्यादा अहमियत रख रही हैं और हर फैसला आपकी प्रोफेशनल साख और मुस्तकबिल के मंसूबों पर असर डाल सकता है। ये हफ्ता आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस बढ़ाने का मौका लाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि अमली कामयाबी सिर्फ मेहनत और सब्र के साथ मुमकिन है। काम के माहौल में पुरजद्दी के अफराद को ये हफ्ता नए मंसूबों की जांच, पुराने तरीकों की इस्लाह और बेहतर तंजीम की ज़रूरत ज़ाहिर करता है। बाज़ औक़ात छोटी-छोटी रुकावटें या चैलेंजेस सामने आएंगे, मगर ये आपकी सलाहियत और तजर्बे को आजमाने का बेहतरीन मौका है। आपकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी यानी कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिकलिटी इस हफ्ते ख़ास तौर पर मददगार साबित होगी। इस हफ्ते के दौरान टीम वर्क और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप अपने साथियों, पार्टनर्स या कोलीग्स के साथ ताउन के साथ काम करेंगे, तो बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। छोटे डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सब्र और मिस्बत रवैये के साथ हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अमली ज़िंदगी में ये ताल्लुकात यानी कि आपकी कामयाबी पर असर डाल सकते हैं। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता पुरजद्दी के लिए पेशावराना मनसूबाबंदी, अमली महारत और ज़हनी फोकस का हामिल है। अगर आप अपनी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और हिकमत अमली को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें, तो ये हफ्ता आपके करियर और अमली ज़िंदगी में इस्तेहकाम, तरक्की और सुकून लेकर आएगा। बिजनेस और पैसे की बात करें, फाइनेंशियल लाइफ की, तो 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के दौरान कैप्रिकॉर्न के लिए माली मामलात और कारोबार में ये हफ्ता एहतियात, मनसूबाबंदी और मोहतात इक़दामात के हामिल है। सितारों की तरतीब ये बता रही है कि इस हफ्ते जल्दबाजी और गैर ज़रूरी ख़तरात से बचना नहायत ही ज़रूरी होगा। कैप्रिकॉर्न अफराद जो कारोबार या माली सरमायाकारी के शोबे में सरगर्म हैं, इनके लिए ये वक्त ट्रैजिक थिंकिंग, मुस्तकबिल के मंसूबेबंदी का है। किसी भी बड़े फैसले से पहले आपको तफसीलात पर गौर, हिसाब किताब और मालूमात की तस्दीक करना होगी। ये हफ्ता आपको याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत, सोच और सब्र के साथ हासिल की जा सकती है। इस हफ्ते पुरजद्दी के अफराद अपने माली ज़िंदगी में इस्तेहकाम और नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा करने पर तवज्जो दें। आमदनी और अखराजात तवाज़ुन बरकरार रखना और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करना आपके माली सुकून के लिए फ़ायदेमंद होगा। कारोबारी
मंसूबों में छोटे छोटे इकदामात और मोहतात फैसले आपको तवील मुद्दती फ़ायदा और इस्तेहकाम फराहम करेंगे। सितारों की तरतीब ये भी बता रही है कि माली ताल्लुकात और पार्टनरशिप्स में एतमाद, शफाफियत बहुत अहमियत रखेंगी। किसी भी माली ताउन या सरमायाकारी में वाज़ेह बातचीत और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा आपके लिए कामयाबी का रास्ता हमवार करेगा। छोटे चैलेंजेस या गैर मुतवक्का हालात पेश आ सकते हैं, मगर बुर्जदी के लोग मुश्किल हालात में भी सब्र और अमली हिकमत अमली के साथ कदम उठाएंगे। ये हफ्ता आपको ये सिखाता है कि माली इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जल्दबाजी या गैर मुहतात फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता बुर्जदी के लिए माली मनसूबाबंदी, मुहतात फैसला और साजी और कारोबारी इस्तेहकाम का हामिल है। अगर आप अपनी मेहनत, हिकमत और नज़्म ज़ब्त को दुरुस्त सिमत में लगाएं तो ये हफ्ता आपके माली ज़िंदगी में इस्तेहकाम, तरक्की और सुकून लेकर आएगा। ये हफ्ता बुर्जदी के लिए एक नई शुरुआत, खुशशनासी और अमली इस्तेहकाम का हामिल है। सितारों की तरतीब ये बताती है कि आप अपनी ज़हनी ताकत, मुस्तकिल मिजाजी और अमली महारत के साथ हर चैलेंज का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह हफ्ता आपको याद दिलाता है कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ मेहनत, मंसूबाबंदी से हासिल नहीं होती, बल्कि समझदारी, सब्र और मिस्बत रवैया भी लाजमी है। अपने जज्बात और ज़हनी सोच में तवाज़ुन पैदा करना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। कैप्रिकॉर्न अफराद इस हफ्ते महसूस करेंगे कि छोटे इक़दामात और मोहतात फैसले बड़ी कामयाबी की बुनियाद रख सकते हैं। चाहे ये ताल्लुकात हों, माली मामलात हों, करियर या ज़ाती तरक्की, हर मामले में प्लानिंग, सब्र और हिकमत अमली आपकी रहनुमाई करेगी। सितारों की तरतीब ये भी बताती है कि आपके लिए ये हफ्ता ज़हनी सुकून, जज्बाती तवाज़ुन और अमली वज़ाहत का वक्त है। घर, ताल्लुकात और काम में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बेहतरीन लम्हा है ये। आप अपने अंदर की क़ुव्वत, हौसला और मिस्बत रवैये को सामने लाएंगे। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता बुर्जदी के लिए एक क़ुव्वत, हौसला और इस्तेहकाम का हामिल है कि आप अपने अहदाफ, ताल्लुकात और माली मंसूबों में ज़हनी फोकस और अमली मेहनत को बढ़ाएं। याद रखिए, ज़िंदगी के हर कदम में सब्र, मिस्बत सोच, जिम्मेदारी आपके लिए कामयाबी और सुकून का रास्ता हमवार करेगी। ये हफ्ता बुर्जदी यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अपने अंदर की ताकत, इस्तेकामत, जज्बाती समझदारी को पहचानने और इस्तेमाल करने का मौका फराहम करता है। यह हफ्ता बुर्जदी के लिए याद भी दिलाता है कि ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और हकीकी तरक्की सिर्फ हौसला, मेहनत और ईमान के साथ हासिल होती है। अल्लाह ताला हर इंसान को सब्र, हिकमत और रहनुमाई देता है और हर कदम पर मिस्बत सोच और जिम्मेदारी के साथ चलने वालों को कामयाबी मिलती है। अगर आपने आज तक हमारा वीडियोस कंटेंट पसंद किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एस्ट्रो डेली उर्दू को, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव गाइडेंस और खुसूसी बेनिफिट्स मिलें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। ये सब आपको मदद और इल्म के मज़ीद मौके फराहम करेगा। एक पैगाम मेरा और भी है। कुछ लोग जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सिर्फ अंगूठियाँ, पत्थर और चीज़ें बेचकर पैसे कमाते हैं, यानी कि दुकानदारी चला रहे हैं, और उन्हें इस बात से तकलीफ़ होती है कि हम सिर्फ हकीकी, ऑथेंटिक और साफ मालूमात फराहम करते हैं, यानी कि हम फराहम कर रहे हैं ये मालूमात। आप सबसे गुजारिश है ऐसे लोगों की बातों में मत आएं, सिर्फ असल मालूमात पर भरोसा करें। हमारा मकसद सिर्फ इल्म और रहनुमाई है, कोई चीज़ बेचने का नहीं, और इसी वजह से बाज़ लोग नाराज़ हैं। ये पैगाम आपके लिए है। हमेशा ऑथेंटिक और हकीकत पर मबनी मालूमात पर भरोसा कीजिए और किसी की बकवास या कमर्शियल गिमिक्स पर नहीं। आखिर में ये याद रखिए, बुर्जदी के लिए ये हफ्ता एक नई शुरुआत, दाखिली ताकत, इस्तेकामत और मिस्बत रवैया लेकर आया है। आपका हौसला, ईमान और मुस्तकिल मिजाजी आपको हर चैलेंज से मजबूत और कामयाब बनाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा मकसद सिर्फ आपकी रहनुमाई, इल्म और मिस्बत तवानाई है। यही वजह है कि हम
अपनी वीडियो सिर्फ आपके लिए ऑथेंटिक और हकीकत पर मबनी बना रहे हैं। याद रखिए, पत्थर, अंगूठी या कोई जादुई चीज़ आपकी तकदीर या ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली नहीं ला सकते। जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आपकी मेहनत, हौसला, इरादा और अल्लाह की मदद से होता है।